મિત્રો ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ 9 બળ તથા ગતિના નિયમો। તો આપણે આ પ્રકરણમાં ઉદાહરણના દાખલાઓ આપણે જોતા હતા। એમાં આપણે પાંચમું ઉદાહરણ આવ્યા હતા। તો જોઈએ ઉદાહરણમાં શું આપ્યું છે આપણને। તો એક લાંબા ટેબલ પર સુરેખ પથ પર ગતિ કરતા 20 ગ્રામ દળના માટે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે। અહીંયા તમને આલેખ આકૃતિમાં આપેલો છે, બરોબર। तो दड़ा ने स्थिर स्थिति में लाववा माटे टेबल द्वारा केटलू बळ लगाववू पड़शे, बराबर। हवे आपणने किंमत ग्राफ में आपेली छे, तो ग्राफ उपरथी आपणे जोवानुं छे के आपणने केवो वेग छे, केवो समय छे, शुं आपेलुं छे, बधुं आपणने आलेख परथी खबर पड़शे, बराबर। तो जोई लईए तो समय छे आ तो 0 थी लईने शुरुआत में एनो समय केटलो छे 0 छे, बरोबर। 0 समय एनो वेग केटलो छे 10, मतलब के शुरुआत में एनो वेग केटलो छे 20, सॉरी 10 नहीं 20, बरोबर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड आवशे, बरोबर। 0 समय एनो वेग केटलो छे 20 मीटर प्रति सेकंड। पण अहींया हूँ अहींया प्रारंभिक वेग आपणे लखवा जईए तो शुं थशे u = 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आवशे, बरोबर। कारण के अहींया सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आपणे आप्युं छे, सॉरी अहींया लखवामां मिस्टेक थई छे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, बरोबर। एवी ज रीते समय वधतो जाय छे, 2 सेकंड थाय छे, 3 4 5 6, एवी ज रीते 10 सेकंड थाय छे त्यारे तेनो वेग केटलो छे तो 0। जुओ 10 सेकंड थाय छे त्यारे एनो वेग केटलो थई जाय छे 0 थई जाय छे, एटले के t = 10 सेकंड, पण v अंतिम वेग केटलो थई जाय छे 0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, बरोबर। ओके, हवे प्रश्न शुं कीधुं छे तो दड़ाने स्थिर स्थिति में लाववा माटे टेबल द्वारा केटलू बळ लगाडवुं पड़शे, बरोबर। केटलू बळ एटले के F शोधवानो छे, बरोबर। हवे आपणने खबर ज छे के गति ना बीजा नियम अनुसार शुं थशे F = ma, बरोबर। ए आपणने आप्यो नथी, बरोबर। तो v छे, u छे अने t छे, तो एना उपरथी आपणे पाछो a शोधीशुं, बरोबर। तो शुं थशे m बराबर अहींया आपणे आप्युं छे 20 ग्राम, बरोबर। तो अहींया लखी दईए m = 20 ग्राम, बरोबर। तो m बराबर केटला थशे, हवे अहींया ग्राम आप्या छे तो मोटा एकम में एने फेरववा पड़शे केटला किलोग्राम, तो बरोबर नाना एकम मांथी मोटा एकम में जवानुं छे तो शुं थशे भाग्या करवा पड़शे, तो शुं थशे 20 भाग्या 1000, शुं थशे 0.02 किलोग्राम, बरोबर। आवुं थशे, बरोबर। तो m बराबर आपणे शुं लईशुं 0.02, बरोबर। ए शोधवा माटे आपणा पासे फॉर्म्युला छे के v - u/समय t, बरोबर। ओके, तो 0.02 v केटला आपणने छे आपणी जोड़े 0, बरोबर। u केटला छे 20 अने समय आपणी जोड़े केटला छे 10 सेकंड, बरोबर। हवे अहींया डायरेक्ट u बराबर 20 नहीं लखी शकाय, कारण के 20 ए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में छे, बरोबर। आपणे अहींया सूत्र में हमेशा मीटर प्रति सेकंड ज लईए छीए, बरोबर। तो नाना एकम मांथी शेमां फेरववा पड़शे मोटा एकम में, बरोबर। तो u ने पण आपणे शेमां फेरवीशुं 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड छे, तो नाना एकम मांथी मोटा एकम में जवुं होय तो 100 वडे भागवा पड़शे, बरोबर। तो शुं थशे 0.
1/5 એટલે 0.2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરોબર. અને વી તો 0 જ છે એટલે કે 0ના છેદમાં 100 કરો તો પણ કોઈ ફરક પડવાનો નથી, એટલે ડાયરેક્ટ કરી શકાય 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરોબર. તો અહીંયા શું લખી શકાશે? યુની જગ્યાએ 0.2 લખી શકાય. હું ફરીથી લખું છું, બરોબર. તો શું લખી શકાશે? 0.02. વીની કિંમત 0 છે, યુની કિંમત છે 0.2 અને ટી સેકન્ડની કિંમત કેટલી છે? 10, બરોબર. તો શું થશે? 0.02 માઇનસ 0.2 ભાગ્યા 10, બરોબર. ચલો આનું સાદું રૂપ આપશો તો શું થશે? તો કંઈક આવો જવાબ આવશે 0.0004 ન્યૂટન, બરોબર. પણ માઇનસ છે એટલે આપણે શું લખીશું? માઇનસ, બરોબર. તો એફ બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? 0.0004 ન્યૂટન, બરોબર. હવે માઇનસ નિશાની શું સૂચવે છે? તો દિશા સૂચવે છે, અને ઋણ દિશા એટલે ઘર્ષણ બળ લાગતું હશે, બરોબર. ઘર્ષણ બળ એ શું સૂચવે છે? માઇનસ નિશાની સૂચવે છે. એટલે શું લખી શકાય અહીં? ઋણ નિશાની એ ગતિની વિરુદ્ધ દિશા દર્શાવે છે, બરોબર. તો આ દાખલો આપણે આ રીતે ગણી શકીએ, બરોબર. ખાસ યાદ રાખજો, જો કોઈ પણ દાખલામાં એસઆઈ એકમો ન આપેલા હોય તો એ એસઆઈ એકમોમાં આપણે એને ફેરવવા પડે, પછી જ F = ma માં કિંમત મૂકી શકું, બરોબર. અને નાના એકમમાંથી જ્યારે મોટા એકમમાં ફેરવવાના હોય ત્યારે શું થશે? ભાગાકાર થશે. અને જ્યારે મોટા એકમમાંથી જ્યારે નાના એકમમાં જાઓ ત્યારે શું થાય? ગુણાકાર, બરોબર. મીટરને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવા હોય તો એ મોટામાંથી નાનામાં ગયા કહેવાય, બરોબર. તો શું થાય છે? આપણે એને મીટરમાંથી સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવા હોય તો આપણે એને 100 વડે ગુણીએ છીએ, બરોબર. પણ અહીંયા આપણે સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં જવાનું હતું એટલે આપણે 100 વડે ભાગ્યા, બરોબર. એ જ રીતે મીટરમાંથી ગ્રામમાંથી કિલોગ્રામમાં જવું હોય તો એ નાનામાંથી મોટામાં ગયા કહેવાય, એટલે આપણે એને 1000 વડે ભાગ્યા. પણ જો કિલોગ્રામમાંથી ગ્રામમાં આવવું હોય તો એ મોટામાંથી નાના એકમમાં આવ્યા કહેવાય, એટલે 1000 વડે ગુણવા પડે. ઓકે. તો આ વાત યાદ રાખજો કે જ્યારે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં જવું હોય ત્યારે ભાગાકાર કરવાનો, જ્યારે મોટા એકમમાંથી નાના એકમમાં આવવું હોય ત્યારે ગુણાકાર કરવાનો હોય છે. ઓકે, ડન. તો અહીંયા ઉદાહરણ 5મું આપણું અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ ઉપર જઈએ. તો ઉદાહરણ 6 જોઈએ તો શું કહેવા માંગે છે? તો 20 ગ્રામ દળ ધરાવતી ગોળીને 2 કિલોગ્રામ દળની પિસ્તોલ દ્વારા 150 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી છોડવામાં આવે છે. પિસ્તોલના પાછળ ધકેલાવાના વેગ, રિકોઇલ વેગની ગણતરી કરો, બરાબર. જ્યારે આપણે વેગમાન સંરક્ષણના નિયમમાં ભણ્યા હતા ત્યારે આપણે કહ્યું હતું કે જ્યારે બંદૂકમાંથી ગોળી છૂટે છે ત્યારે એની સાથે સાથે આપણો હાથ પણ પાછળ જાય છે, પાછળ ધકેલાય છે, બરાબર. જે પાછળ જવાનો વેગ છે એ આપણે અત્યારે શોધવાનો છે, બરાબર. તો બંદૂક છે આપણા હાથમાં, તો એ બંદૂકનું વજન કેટલું છે? તો 2 કિલોગ્રામ, બરાબર. હવે ગોળી કેટલી છે? તો 20 ગ્રામની એક ગોળી છે, બરાબર. હવે બંદૂક અને ગોળીનો વેગ કેવો થયો? અત્યારે સ્થિર થયો, બરાબર. સ્થિર થયો એટલે કે પ્રારંભિક વેગ કેવો થશે? 0 થશે, બરાબર.
તો શરૂઆતનો વેગ પ્રારંભિક વેગ u બરાબર શું થશે? 0 થશે, બરાબર. એટલે અહીંયા લખી શકાય કે ગોળી માટે દળ કેવું છે? m બરાબર 20 ગ્રામ, બરાબર. હવે ગ્રામ છે તો એને SI એકમમાં ફેરવવા પડશે, બરાબર. કિલોગ્રામમાં ફેરવવા પડશે, તો ગ્રામમાંથી કિલોગ્રામમાં એટલે કે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં ફેરવવાના છે. તો આપણે કહ્યું હતું કે નાના એકમમાંથી મોટા ગ્રામમાં ફેરવવા હોય તો ભાગવા પડે, તો 20 ભાગ્યા શું થશે? 1000, બરાબર. તો શું થશે? 0.02 કિલોગ્રામ આપણને શું મળે છે? m1, બરાબર, ગોળી માટે. હવે ગોળીનો પ્રારંભિક વેગ કેટલો હશે? તો આપણે કહ્યું કે જ્યારે બંદૂકમાં ગોળી છે આપણા હાથમાં છે ત્યારે બંદૂક ગોળીનો વેગ કેવો છે? વેગ એટલે કે ગોળી સ્થિર છે એટલે એનો વેગ પ્રારંભિક વેગ કેવો થશે? 0 થશે, બરાબર. તો u1 કેટલો થશે? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હવે વાત કરીએ પિસ્તોલની, બરાબર. તો પિસ્તોલ માટે જોઈએ, અહીંયા પિસ્તોલ માટે પણ એનું દળ આપણને આપેલું છે કેટલું? m2, 2 કિલોગ્રામ, બરાબર. અને શરૂઆતમાં બંદૂક સ્થિર છે, બરાબર. એટલે કે બંદૂકનો પણ પ્રારંભિક વેગ કેવો થશે? u2 = 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર. હવે શૂટ કર્યા પછીની પરિસ્થિતિ શું થાય છે? બરાબર. ગોળી જ્યારે બંદૂકમાંથી છૂટે છે, બરાબર, શૂટ કરીએ છીએ આપણે, એની પછીની પરિસ્થિતિ વિચારીએ તો શું થશે? તો પિસ્તોલ દ્વારા 150ના વેગથી છોડવામાં આવે છે. કોને? ગોળીને, બરાબર. તો 150 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી છોડવામાં આવે છે, એટલે કે અંતિમ વેગ કેટલો થયો શૂટ કર્યા પછીનો? તો અહીંયા u1 તો છે, કેટલું થશે? v1, અંતિમ વેગ એટલે v1 કેટલું થશે? 150 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો શોધવાનું શું છે કે તે જે પિસ્તોલ છે એનો અંતિમ વેગ કેટલો હશે, બરાબર. પિસ્તોલનો અંતિમ વેગ એટલે કે v2 = કેટલો હશે, બરાબર. તો આપણને વેગ આપેલો છે અને દળ આપેલું છે, તો એની પરથી આપણે વેગમાન શોધી શકીએ, બરાબર. વેગમાન સંરક્ષણના નિયમમાં આપણે જોયું હતું કે પ્રથમ કેસ ઉપર આપણે વિચારીએ કે ગોળી છોડ્યા પહેલાંનો કેસ વિચારીએ. ગોળી છોડ્યા પહેલાં શું થશે? એનું વેગમાન શું થશે એનું? અહીંયા આપણે એને કુલ વેગમાન એવો શબ્દ વાપરીશું. કેમ કુલ વેગમાન? કારણ કે પિસ્તોલ અને ગોળી બંનેનું કુલ વેગમાન જોવાનું છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ટોટલ વેગમાન, કુલ વેગમાન બરાબર m1u1 પ્લસ m2u2. કેમ? કારણ કે અહીંયા m1 શું છે? ગોળી, અને u1 એ ગોળી માટે છે, બરાબર. અને m2u2 એ શું છે? પિસ્તોલ માટે. કિંમત મૂકી દઈએ તો m1 શું છે? 0.02, u1 કેટલો છે? 0, m2 છે 2 અને u2 છે 0, બરાબર. આની સાથે 0 ગુણાય એટલે 0 થશે, આની સાથે 0 ગુણાય એટલે 0 થશે, એટલે જવાબ શું આવશે? 0, બરાબર. તો વેગમાનનો એકમ શું થશે? કિલોગ્રામ × મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર. આ શું થયું? ગોળી છોડ્યા પહેલાંનો કેસ, બરાબર. હવે ગોળી છોડ્યા બાદ, ફરીથી આપણે શબ્દ વાપરીએ કુલ વેગમાન. કુલ વેગમાન એટલે ગોળી અને પિસ્તોલ બંનેનું, બરાબર. ચલો, સૂત્ર એ જ m1v1 અહીંયા ફરીથી લખું છું, m1v1 પ્લસ m2v2, બરાબર. શું થશે? કિંમત મૂકીએ. m1 શું છે? 0.02, v1 કેટલા છે? 150 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, પ્લસ m2 કેટલા છે? 2,
V2 કે શું છે તો એ આપણે તો શોધવાનું છે, એટલે V2 ને આપણે એમના એમ રહેવા દઈએ, બરાબર. 0.02 એટલે શું થશે? 2/100, બરાબર. પોઈન્ટની પાછળ 2 આંકડા છે એટલે છેદમાં શું આવશે? 100 આવશે, ગુણ્યા 150, 0 0 2 5 10, 5 તરી 15, 2 2 ગયા એટલે શું રહેશે? 3 રહેશે, બરાબર. તો શું રહેશે? 3 અને પ્લસ આ છે જ 2 V2, બરાબર. ચલો હવે આપણે આ બે સમીકરણોને 1 અને 2 નામ આપી દઈએ. કેમ જરૂર પડી એવી આપણે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે શું જાણીએ છીએ? તો વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ પરથી શું જાણીએ છીએ આપણે? કે આપણી જે પિસ્તોલમાં છે એની વિશે વિચારીએ કે ગોળી છોડ્યા પહેલાનું કુલ વેગમાન શું થશે? કુલ વેગમાન બરાબર ગોળી છોડ્યા બાદનું કુલ વેગમાન, બરાબર. ગોળી છોડ્યા પહેલાનું કુલ વેગમાન અને બરાબર ગોળી છોડ્યા બાદનું કુલ વેગમાન, બરાબર. આપણે વેગમાન સંરક્ષણના નિયમમાં આપણે જોઈ ગયા કે અથડામણ પહેલાનું વેગમાન અને અથડામણ પછીનું વેગમાન, બરાબર, એ બંને કેવા હોય? સરખા હોય. અને તો અહીંયા ગોળી છોડ્યા પહેલાનું કુલ વેગમાન એ કિંમત મૂકીએ તો ગોળી છોડ્યા પહેલાનું કુલ વેગમાન કેટલું છે? 0, બરાબર. બરાબર ગોળી છોડ્યા બાદનું કુલ વેગમાન કેટલું આવ્યું? 3 + 2V2, બરાબર. તો V2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો શું થાય? 3 આ બાજુ છે, આ બાજુ લાવીએ તો -3 થશે, તો -3 = 2V2, બરાબર. V2 ને હજુ સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો શું થશે? 2 આ બાજુ આવશે તો -3/2, બરાબર. એટલે V2 = શું થશે? -1.5. વેગનો એકમ શું થશે? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર. તો આપણને ફાઇનલ આન્સર શું મળ્યો? -1.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જો પિસ્તોલ છે એ પાછળની તરફ ધકેલાય એટલે કે એનો અંતિમ વેગ કેટલો થશે? 1.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર. હવે વેગ માઇનસ હોતો નથી, બરાબર. તો માઇનસ કેમ છે? તો એ ગતિની વિરુદ્ધ દિશા એ માઇનસ સૂચવે છે, એટલે કે જ્યારે ગોળી આગળની દિશામાં ફેંકાય છે ત્યારે એની વિરુદ્ધ દિશામાં પિસ્તોલ ગતિ કરે છે, બરાબર. એ આપણે શોધ્યું એટલે અહીંયા માઇનસ નિશાની આવશે, બરાબર. તો માઇનસ શું સૂચવે છે? તો અહીંયા લખી શકીએ કે ઋણ નિશાની એ તમને અહીંયા દેખાશે નહીં પણ લખું છું કે ઋણ નિશાની એ ગતિની વિરુદ્ધ દિશા સૂચવે છે, બરાબર. ઓકે. તો અહીંયા દાખલો આપણો ઉદાહરણ 6 એ પૂર્ણ થાય છે, બરાબર. તો ઉદાહરણ 7 ઉપર જઈએ. નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ આપણે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ ઉદાહરણ. એમાં શું આપ્યું છે જોઈ લઈએ. તો 40 કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતી એક છોકરી 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના જેટલા સમક્ષિતિજ વેગથી 3 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતા સ્થિર ગરગડીવાળા પાટિયા પર કૂદે છે. પાટિયાના પૈડા ઘર્ષણ રહિત છે, બરાબર. હવે અહીંયાથી આપણે પછી ડિસ્કસ કરીએ. તો એના પહેલાં આપણે શું કહેવા માગીએ છીએ જોઈ લઈએ કે 40 કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતી એક છોકરી છે, એટલે કે છોકરીનું વજન કેટલું છે? 40 કિલોગ્રામ, બરાબર. એ શું કરે છે? તો 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના જેટલા સમક્ષિતિજ વેગથી 3 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતા સ્થિર ગરગડીવાળા પાટિયા ઉપર કૂદે છે. હવે એક પાટિયું છે એ સ્થિર છે, બરાબર. એના ઉપર એક છોકરી 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના
ઝડપથી દોડતી આવે છે અને એ પાટિયા ઉપર કૂદે છે, બરાબર. હવે એ સ્વાભાવિક છે કે જેવી એ છોકરી પાટિયા ઉપર કૂદશે ત્યારે એ પાટિયું પણ એની સાથે સાથે ગતિ કરશે, બરાબર. તો આપણે એ જ શોધવાનું છે કે એ પાટિયું છે એની સાથે કેટલું ખસે છે અથવા કેટલી ગતિ કરે છે એ આપણે શોધવાનું છે. ક્યારે? તો જ્યારે એ છોકરી એ પાટિયા ઉપર કૂદે છે ત્યારે, બરાબર. તો જોઈ લઈએ આપણને કઈ કઈ વસ્તુ આપી છે. તો 40 કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતી એક છોકરી, એટલે કે છોકરીનું વજન આપ્યું છે, બરાબર. છોકરી માટે પહેલાં વિચારી લઈએ. તો m બરાબર 40 કિલોગ્રામ, 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના જેટલા વેગથી એ કૂદે છે, એટલે કે પ્રારંભિક u બરાબર કેટલું છે? 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 3 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતા સ્થિર ગરગડીવાળા પાટિયા ઉપર કૂદે છે. તો શું શોધવાનું છે કે છોકરીનો વેગ કેટલો હશે, બરાબર. હવે અહીંયા છોકરી અને પાટિયાનો બંને વેગ છે એ સરખા હશે. કારણ કે કેમ? કારણ કે પાટિયા ઉપર છોકરી ઊભી છે, એટલે કે પાટિયું જેટલા ઝડપથી ગતિ કરશે એટલી જ ઝડપથી એ છોકરી પણ સાથે સાથે ગતિ કરશે, બરાબર. એટલા માટે અહીંયા આપણે એવું લખી શકીએ કે v અંતિમ વેગ બરાબર આપણે શોધવાનું છે, બરાબર. છોકરી માટે છે એટલે આપણે પ્રારંભિક વેગને 1 આપી દઈએ, બરાબર. એનું વજન પણ 1. પરિસ્થિતિ 2 માટે એટલે કે પાટિયા માટે વિચારી લઈએ. તો એનું દળ કેટલું છે? 3 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતું સ્થિર પાટિયું. તો m2 બરાબર 3 કિલોગ્રામ. અહીંયા સ્થિર એવો શબ્દ યુઝ કરેલો છે, સ્થિર શબ્દ, બરાબર. તો સ્થિર શબ્દ એટલે આપણે એવું વિચારી શકીએ કે એનો વેગ સ્થિર છે, એટલે કે વેગ કેવો આવશે? 0 આવશે. કોઈ પણ જાતની ગતિ કરતો નથી, બરાબર. સ્થિર છે એટલે એનો વેગ કેવો આવશે? શરૂઆતનો વેગ 0 આવશે, બરાબર. તો પાટિયાનો વેગ શરૂઆતનો u2 કેટલું થશે? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર. 0 અહીંયા આપ્યું નથી, પરંતુ આપણને સ્થિર ગરગડી એવો શબ્દ વાપર્યો છે, બરાબર. એટલે કે સ્થિર પાટિયું છે, એટલે કે એનો પ્રારંભિક વેગ કેવો થશે? 0 થશે, બરાબર. હવે એનો અંતિમ વેગ એ આપણે શોધવાનો છે, બરાબર. આ v અને આ v સરખા જ હશે, બરાબર. જેમ આપણે કહ્યું કે પાટિયા ઉપર છોકરી કૂદે છે, પછી પાટિયું ગતિ કરે છે, એટલે કે પાટિયું જેટલી ગતિ કરશે એટલી જ ગતિ છોકરી પણ કરવાની છે, બરાબર. એટલો જ વેગ છોકરી પણ કરશે, એટલા જ વેગથી ગતિ. તો બંનેનો વેગ કેવો હશે? સમાન હશે, બરાબર. હવે આગળ જોઈએ તો પાટિયાના પૈડા ઘર્ષણ રહિત છે, બરાબર. જો ઘર્ષણવાળું હોય તો આપણે ઘર્ષણ જેટલું લાગે એ પણ આપણે દાખલામાં ઇન્ક્લુડ કરવું પડે, બરાબર. ઘર્ષણ રહિત છે એટલે કે સામું કોઈ બળ લાગતું નથી એવું ધારવાનું કહ્યું છે, બરાબર. પાટિયું જ્યારે ગતિ ચાલુ કરે છે ત્યારે છોકરીનો વેગ કેટલો હશે? સમક્ષિતિ દિશામાં કોઈ અસંતુલિત બળ લાગતું નથી તેમ ધારો, બરાબર. છોકરી જ્યારે પાટિયા ઉપર કૂદે છે ત્યારે એના ઉપર બીજું કોઈ બળ લાગતું નથી એવું ધારવાનું કહ્યું છે, બરાબર. હકીકતમાં નહીતર તો આ દાખલો જો ગણવા જઈએ તો એને ઘર્ષણ બળ પણ આપણે ઇન્ક્લુડ કરવું પડે, બરાબર. પરંતુ અહીંયા આપણને એવું કહી દીધું છે કે ઘર્ષણ રહિત છે, બરાબર. અને સમક્ષિતિજ દિશામાં પણ કોઈ બીજું બળ લાગતું નથી એવું આપણને કહી દીધું છે, બરાબર. હવે દાખલાની શરૂઆત કરીએ. તો છોકરી કૂદે તે પહેલાંનું કુલ વેગમાન, બરાબર. શબ્દ અહીંયા વાપર્યો છે કે કુલ વેગમાન. કુલ વેગમાન એટલે કે છોકરી અને પાટિયાનું બંનેનું વેગમાન, બરાબર. છોકરી કૂદે તે પહેલાંનું કુલ વેગમાન, બરાબર. છોકરી કૂદે તે પહેલાં છે એટલે શું થશે? m1 u1 પ્લસ m2 u2. કિંમત મૂકીએ શું થશે? m1 શું છે? તો 40 કિલોગ્રામ. u2 કેટલા છે? 5.
M2 શું છે તો 3 કિલોગ્રામ, U2 શું છે તો 5 U2 0 છે બરાબર. તો શું થશે 200 પ્લસ 0 એ લખવાની જરૂર નથી બરાબર. એટલે કે વેગમાન છે એટલે એનો એકમ શું થશે કિલોગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ બરાબર. છોકરી કૂદે તે પહેલાંનું વેગમાન. હવે આપણે વાત કરીએ કે છોકરી કૂદે તે પછીનું કુલ વેગમાન. કુલ વેગમાન એટલે કે છોકરી અને પાટિયાના બંનેનું ભેગું થઈને બરાબર શું આવશે m1 v1 પ્લસ m2 v2. અહીંયા v1 v2 લેવાનું નથી કારણ કે બંને સેમ છે એટલે ફક્ત v બરાબર. હવે કિંમત મૂકી દઈએ તો m1 આપણી જોડે છે 40 બરાબર. v એ આપણી જોડે છે નહીં. m2 3 એ પણ આપણા જોડે છે નહીં. 40v પ્લસ 3v શું થશે 40 પ્લસ 3 એટલે કે 43v બરાબર. હવે શું થશે તો આપણને ખ્યાલ છે શું છે ખ્યાલ તો આપણે જાણીએ છીએ કે શું જાણીએ છીએ તો વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ અનુસાર શું તો કે આપણે આ કેસમાં લઈએ કે છોકરી કૂદે તે પહેલાંનું વેગમાન અને છોકરી કૂદે તે પછીનું વેગમાન એ બંને કેવા થશે સરખા થશે બરાબર. તો એ લખી દઈએ કે છોકરી કૂદે તે પહેલાંનું વેગમાન બરાબર છોકરી કૂદે તે પછીનું વેગમાન બરાબર. હવે એ આપણે શોધી કીધું કે છોકરી કૂદે તે પહેલાંનું વેગમાન એ 200 છે તો અહીંયા 200 બરાબર છોકરી કૂદે તે પછીનું વેગમાન કેટલું છે 43v બરાબર. તો સિમ્પલ છે બરાબર. વીને કરતા બનાવીએ તો શું થશે 200/43 બરાબર મીટર પ્રતિ સેકન્ડ બરાબર. હવે આનું આગળ તમે સાદું રૂપ આપવા માંગો તો પણ આપી શકો છો. v = 4.65 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આવશે બરાબર. તો આપણને શું જોઈતું હતું કે છોકરીનો વેગ કેટલો હશે તો 4.65 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ બરાબર. હવે અહીંયા કદાચ તમને રકમ બદલીને એમ પણ પૂછી શકે કે છોકરીના વેગની જગ્યાએ પાટિયાનો વેગ કેટલો હશે બરાબર. તો પણ આખે જે આ દાખલો છે એ સેમ જ આવશે કારણ કે છોકરીનો વેગ અને પાટિયાનો વેગ એ બંને કેવો છે અંતિમ વેગ સરખા છે માટે બરાબર. તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ 7 અહીંયા પૂર્ણ થાય છે બરાબર. ચલો તો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈ લઈએ. જોઈએ આગળનું ઉદાહરણ કે આપણને શું આપ્યું છે કે હોકીની પ્રતિસ્પર્ધી ટીમોના 2 ખેલાડીઓ દડાને ફટકારવાના પ્રયાસ વખતે એકબીજા સાથે અથડાઈ જાય છે અને ગૂંથાઈ જાય છે બરાબર. પહેલા ખેલાડીનું દળ 60 કિલોગ્રામ છે તથા તે 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી ગતિમાં છે જ્યારે બીજા ખેલાડીનું દળ 55 કિલોગ્રામ છે અને તે 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી પહેલા ખેલાડી સાથે અથડાય છે. અથડાયા પછી તે કઈ દિશામાં કેટલા વેગથી ગતિ કરશે બંને ખેલાડીઓના પગ તથા પૃથ્વી વચ્ચે લાગતું ઘર્ષણ બળ અવગણ્ય છે બરાબર. આ એક કન્ડિશન આપેલી છે બરાબર. તો જોઈ લઈએ રકમ શું કહેવા માંગે છે આપણને તો પ્રતિસ્પર્ધી એટલે કે એક યોજના છે બરાબર. એમાં 2 ટીમો છે સામ સામે રમે છે બરાબર. તો પહેલા ખેલાડીનું દળ આપણને આપ્યું છે 60 કિલોગ્રામ બરાબર. તો
લખીએ અહીંયા કે પહેલા ખેલાડી માટે શું લખીશું? પહેલા ખેલાડી માટે એનું દળ છે m1 બરાબર 60 કિલોગ્રામ, બરાબર, તથા 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી ગતિમાં છે, બરાબર. પહેલાં અહીંયા આપણે દિશાની વાત કરી દઈએ. દિશા શું છે? તો માનો કે પહેલો ખેલાડી છે એ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જાય છે, બરાબર. કારણ કે કોઈ પણ હોકીની સ્પર્ધા હોય છે, સામસામેના ખેલાડીઓ એકબીજાને વિરુદ્ધ દિશામાં જતા હોય છે, બરાબર. તો ધારો કે પહેલો ખેલાડી છે એ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ગતિ કરે છે, બરાબર. તો તેની ગતિ માટે આપણે શું કહી શકીએ? તો લખી શકીએ તેની ગતિ માટે ધારો કે તેનો વેગ છે એ u1 એ આપણને આપ્યું છે 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર. પણ એને આપણે પ્લસ લઈએ છીએ, બરાબર. એનું દળ કેટલું છે? m1 બરાબર 60 કિલોગ્રામ, બરાબર. હવે બીજા ખેલાડીની વાત કરીએ. અહીંયા લખું છું નીચે કે બીજા ખેલાડી માટે ધારો કે એની ગતિ, એક ખેલાડીની ગતિ ડાબીથી જમણી બાજુ છે, તો બીજા ખેલાડીની ગતિ એનો મતલબ શું હશે? સામસામે ગતિ કરતા હશે તો જમણીથી ડાબી બાજુ, બરાબર. સામસામે રમતા હોય તો બંને ખેલાડીઓમાંથી એક ખેલાડીની ગતિ જો ડાબીથી જમણી બાજુ હોય તો બીજી ખેલાડીની ગતિ કઈ બાજુ હોય? જમણીથી ડાબી બાજુ, બરાબર. તો લખી શકાય કે જમણીથી ડાબી બાજુ, બરાબર. તો એના માટે તેની ગતિ માટે આપણે શું કહી શકીએ? તેની ગતિ માટે ધારો કે એનો વેગ શું છે? તો 55 કિલોગ્રામ એનું દળ છે અને 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી પહેલા ખેલાડી સાથે અથડાય છે, એટલે કે એનો વેગ u2 બરાબર કેટલો છે? 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર. પરંતુ આપણે એના માટે લઈએ છીએ ઋણ, કારણ કે એ પહેલા ખેલાડીથી વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે છે, બરાબર. માઇનસ નિશાની એ આપણે કેમ લઈએ છીએ? કારણ કે બંને ખેલાડીની દિશા છે એ પરસ્પર કેવી છે? વિરુદ્ધ દિશામાં છે, બરાબર. માટે એક પ્લસ લઈશું અને એક માઇનસ લઈશું, બરાબર. અને એનું દળ આપ્યું છે આપણને m2 બરાબર 55 કિલોગ્રામ, બરાબર. તો આપણે શોધવાનું છે શું? કે અથડાયા પછી એ કઈ દિશામાં અને કેટલા વેગથી ગતિ કરશે, બરાબર. તો આ સિચ્યુએશન છે એ તમે સમજી ગયા હશો કે એક ખેલાડી છે એ ડાબીથી જમણી બાજુ આવે છે અને બીજો ખેલાડી છે જમણીથી ડાબી બાજુ આવે છે, બરાબર. પણ હોકી રમતા રમતા એ શું થયા? બંને ટકરાઈ ગયા, અથડાઈ ગયા, બરાબર. તો હવે એ અથડાયા પછી એ કઈ દિશામાં ગતિ કરશે? તો ડાબી બાજુ જશે કે બંને જમણી બાજુ થશે, બરાબર. તો એ કઈ દિશામાં ગતિ કરશે? તો આપણને આવું આગળ મળી ગયા કે જેનું દળ વધારે હોય એ દિશામાં બંને ખસેડાશે, બરાબર. જેનું દળ વધારે હોય એ દિશામાં એ ગતિ કરશે બંને જણા, બરાબર. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો વેગમાન શોધવું પડશે, બરાબર. તો આપણે પરિસ્થિતિ વિચારીએ અહીંયા કે અથડાયા પહેલાંનું કુલ વેગમાન શોધીએ. તો અથડાયા પહેલાંનું કુલ વેગમાન શું લઈ શકીએ આપણે? m1 u1 પ્લસ m2 u2, બરાબર. u એટલે કે પ્રારંભિક, એટલે કે અથડાયા પહેલાંનું, બરાબર. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ. m1 બરાબર 60, u1 બરાબર +5, m2 કેટલા છે? 55, u2 કેટલા છે? નિશાની સાથે કેટલા લઈશું? -6, બરાબર. ઓકે, તો ગુણાકાર કરીએ તો શું થશે?
6 પંચા 30 એટલે કે 300 બરોબર. નિશાની છે પ્લસ માઇનસ, માઇનસ છે એટલે આપણે માઇનસ આવશે. 55 ગુણ્યા 6 એટલે કે 330. 300 માઇનસ 330 એટલે શું આવશે? મોટામાંથી નાનું જાય એટલે 30 અને નિશાની મોટા પદની એટલે શું આવશે? માઇનસ. બરોબર. વેગમાનનો એકમ છે કિલોગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બરોબર. આ થયું અથડાયા પહેલાનું કુલ વેગમાન. બરોબર. હવે જોઈએ અથડામણ પછીનું વેગમાન એટલે કે અથડાયા બાદનું કુલ વેગમાન. અથડાયા બાદના કુલ વેગમાન એટલે કે અથડાયા પછી શું લઈ શકીએ આપણે? હવે અથડાયા પછી બંનેનો વેગ કેવો થશે? સરખો થશે. કારણ કે અથડાયા પછી એકબીજા સાથે ગુણ થઈ જાય છે એટલે બંને સાથે એક જ કોઈ એક દિશામાં ખસેડાશે એટલે કે બંનેનો વેગ કેવો થશે? સમાન થશે. બરોબર. એટલે અંતિમ વેગમાં v1 અને v2 લખવાની જરૂર નથી કારણ કે બંનેનો અંતિમ વેગ કેવો થશે? સરખો થશે. બરોબર. તો આપણે શું દર્શાવીશું? v ફક્ત. બરોબર. તો અથડાયા બાદનું કુલ વેગમાન. તો આપણી પાસે સૂત્ર શું છે? m1 v1 પ્લસ m2 v2. પણ અહીંયા v1 v2 લખવાનું નથી તો ફક્ત m1 v પ્લસ m2 v. બરાબર. કિંમત આપણી પાસે જે છે એ મૂકી દઈએ તો m1 શું છે? 60. vનું એ આપણે શોધવાનું છે. m2 એ આપણા જોડે શું છે? 55. vmના m. ચલો શું થશે? 60 પ્લસ 55. 6 ને 5 11 એટલે કે 115 v. શું છે? અથડામણ બાદનું કુલ વેગમાન. બરાબર. હવે આપણને ખબર જ છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે શું જાણીએ છીએ? તો વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ પરથી શું લખી શકાય? અથડાયા પહેલાનું કુલ વેગમાન, અથડાયા પહેલાનું કુલ વેગમાન બરાબર અથડાયા પછીનું કુલ વેગમાન. ચલો એ આપણે શોધી કાઢ્યું. અથડામણ પહેલાનું કુલ વેગમાન કેટલું છે આપણા જોડે? -30. અથડામણ પછીનું કુલ વેગમાન આપણા જોડે કેટલું છે? 115 v. બરોબર છે. v ને કરતા બનાવીએ તો શું થશે? v બરાબર -30/115. તો છેદ ઉડતા હોય તો આપણે શું? 6 પંચા 30 અને અહીંયા 23. બરોબર. એટલે v = 6/23. પરંતુ નિશાની કેવી છે? માઇનસ છે. બરોબર. એટલે v છે એનો એકમ શું આવશે? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એ આપણી પાસે શું આવ્યો? ફાઇનલ આન્સર. બરોબર. તો માઇનસ દિશાની એ આપણને શું સૂચવે છે? પ્રશ્ન આપણને શું પૂછ્યો છે? તો અથડાયા પછી એ કઈ દિશામાં અને કેટલા વેગથી ગતિ કરશે. બરોબર. તો વેગનું મૂલ્ય તો આપણને મળ્યું કેટલું? 6/23. પરંતુ કઈ દિશામાં એ જોવાનું છે. તો આપણે માઇનસ જવાબ આવ્યો છે. તો માઇનસ આપણે કોના માટે લીધું હતું? તો જમણીથી ડાબી તરફ. બરોબર. માઇનસ આપણે કોના માટે લીધું હતું? જમણીથી ડાબી તરફ માટે. બરોબર. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે અથડાયા બાદ બંને ખેલાડીઓ જમણીથી ડાબી તરફ ગતિ કરશે. બરોબર. તો આ પ્રમાણે આપણે બંને ખેલાડીઓ અથડાય છે તો એ કઈ દિશામાં અને કેટલા
વેગથી ગતિ કરે છે આપણે શોધ્યું. બરાબર, મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો છે. બરાબર, ધ્યાન રાખજો, સારી રીતે એને સમજી લેજો. બરાબર, ચલો તો આ લેક્ચરમાં આપણે ઉદાહરણના દાખલા જે છે એ સમાપ્ત થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નોત્તર છે, સ્વાધ્યાયમાં જે દાખલાઓ છે આપણે જોઈશું. બરાબર, ઓકે, થેન્ક યુ મિત્રો.